सज्जनों ते मित्रों खैर नाल वसो तो खिड़खिड़ हसो। तुसीं वेख रहे हो जाग पंजाबी चैनल ते मैं तुहाडा मेजमान शबीर जी अंग रंग हीर कहानी वारिस शाह दा बोलना भेत अंदर लैके तुहाडी सेवा दे विच हाज़र हाँ। ते रांझे नूं लुकाई ने अपने हत्थां ते चुक लिया है ते चुक के उन्हां कीता की है। आओ जरा असीं पहलां सुणने आ लियाकत अनायत हुरां दी आवाज़ दे विच ते फिर करने आ इस ते गल। दोहां बाहां तो पकड़ रंजे तीड़ नूं मुड़ आन बेड़ी विच चाढ़िया ने तकसीर माफ कर आदमें दी मुड़ आन बहिश्त विच वाड़िया ने गोया ख्वाब दे विच अज़ाज़ील डिठा मैनू फेर मुड़ अरश ते चाढ़िया ने वारिस शाह नूं तुरत नहा के ते बीवी हीर दे पलंग ते चाढ़िया ने दोहां बाहां तो पकड़ रंझेटड़े नूं मुड़ आण बेड़ी विच चाढ़िया ने तकसीर मुआफ कर आदमे दी ओनू फेर बहिश्त विच वाड़िया ने गोया ख्वाब दे विच अज़ाज़ील डिठा ओनू फेर मुड़ अरश ते चाढ़िया ने वारिस शाह नूं तुरत नहाई के ते बीवी हीर दे पलंग ते चाढ़िया ने। तो लुकाई ने रांझे का मसला हल कर दिता है। वो मसला कि जड़ा हल हुंदा वखाली नहीं सी दे रहा। लुकाई जिस वेले नाल मिली है तो उसने रांझे नूं अपने हत्थां ते चुक लिया। असी पहला पढ़ आए हैं कि जिस वेले रांझे ने मायूस होके नाराज़ होके अपने जिहड़े पैर ने ना वो पानी दे विच पाते कि मैं तो ठिलना ही ठिलना, मैं तो हुण घरों जिहड़ा ना इसे काम लई निकलिया। पर लुकाई ने बड़ी मुहब्बत दे नाल उसनूं कहा कि सही वंझी चढ़ाओ दा अंत नहीं डुब मरेगा ठिल न सजना वो। कि ये जिहड़ा दरिया है ना ये 100 वांस डूंगा है, वंज वांस है ते ये तो इस तरह तू डुब जाएगा। तेरी जिहड़ा तेरा इरादा है मजबूत है, तगड़ा है, पर जड़ियाँ मादी हकीकतां ने वो अपनी थावें जड़ियाँ ने वो खलोतियां हुई ने, उन्होंने अपना काम करना है। सो ये इस तरह जड़ा तैरना है ये नाल तेरी जी जान है वो चले जाएगी। तो साडी अखियां दे विच वांग धीरी डेरा घत बहु हिलना सजना वो। मैं तैनूं फिक्र करन दी कोई लोड़ है कि साडी अखियां दे विच जड़ा ना जिवें अख दे विच पुतली है ना, तू साडियां नज़रां दे विच इंज रहो ते तू इधर उधर जड़ा ना तैनूं होण दी लोड़ भी कोई नहीं है। तो साडा अकल शौर तू खुश दिता रहा कुखड़ा हीलना सजना वो। सो साडा जिहड़ी अकल शौर जड़ा परचिलत विहार ने सानूं दिता सी वो खो के सानूं जिहड़ी बंदे नाल जुड़न वाला शौर है जिहदे नाल रूह दे नाल जिहड़ा साडा मेल है उस शौर दी दे नाल जिहड़ी तूं साडी जानकारी कराई है असीं तो मुड़ जी पे हैं, सुरजीत हो गए हैं। सो रांझे की हालत वेख के जिहड़ा ना वो लगदा सी कि उहदा कुखड़ा जिहड़ा है उहदा पेट जिहड़ा ढिड जिहड़ा है वो भुखा भाना जिहड़ा है वो हैगा वो कुखड़ा हो गया, कुख तो कुखड़ा जिहड़ा ना हो गया है। तो वारिस शाह मियाँ तेरे चोखने हाँ साडा कालजा सिरना सजना। तो जो लुकाई इन्नी मुहब्बत करे तो फिर किवें हो सकता है कि किन्नी भी औखत हो बंदा जिहड़ा है उस मसले तो बाहर ना निकले। सो उन्होंने हुण दोवां बाहां तो फड़ के रांझे नूं
ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਬੇੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਮਾਜੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਾਤੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਥਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੇੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਲੁਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਥੱਲਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਰੰਝ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੋ ਵਾਕਿਆਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਕਸੀਰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਆਦਮੇ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵਾੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਤਕਸੀਰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਆਦਮੀ ਦੀ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਸੀਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਖਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੰਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੰਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੁੰਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੰਨਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਰਿਆ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੌਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਢੇਰ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੰਗਰ ਲਵੇਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਵਾਂ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਐਸ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਹਵਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਖਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਵਸੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਾਤੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰੀ ਹੀਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਰੰਦਾ ਸੀ। ਮਲਕੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਚੂੰਕਿ ਬੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਛੁਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇਚਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਖੋਹਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੱਲ ਮਾਲਕੀ ਵਿਹਾਰ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜੀ ਲੁਕਾਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਲੁਕਾਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪ ਤੋਂ ਬੇਗਾਨੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਣ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਸੀ। ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਲੁਕਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੋ ਜੀ ਹੈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੰਮਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬੜੋਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ ਹੈ। तो पूरा समाज ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜੀ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਤੀ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜੀ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਿਆਓ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੇੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤਗਾਣੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਫਿਰ, ਔਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਜੰਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੰਨਤ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਫਿਰ ਜੰਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜੰਨਤ ਭਾਲਣ ਲਈ ਫਿਰ ਵਰਿਆਂ ਬੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯਤਨਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਧਾਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜੰਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹੈ, ਤਕਸੀਰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਆਦਮੀ ਦੀ। ਸੋ ਆਦਮ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇੱਕ ਫਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਆਦਮਜ਼ਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਬੇੜੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਡਣ ਮਲਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ੌਰ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੌਰ ਦੀ ਚਮਕ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੁੱਡਣ ਮਲਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦਸਤਬਰਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੇੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਸਮਾਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। तो जन्नत जी है वो समाजी मलकीयत हैगी, जाती मलकीयत जोड़ा है वो जन्नत जी है वो नहीं गिनी जाती। सो उस दे नाल गोया खाब दे अज़ाज़ील डिठा उन्होंने फिर मुड़ अर्श से चाढ़िया ने। तो जिस तरह आदम जड़ा है और उसनू गलती के कारण जड़ा है जन्नत चो जड़ा है निकलना पाया, इस तरह अज़ाज़ील जिन्होंने असी इबलीस भी कहने हाँ, शैतान भी कहने हाँ, ये फरिश्तियां दा उस्ताद है। लेकिन इसने जड़ा है बंदे की नरादरी की, इसने बंदे नूं मनण तो इनकार करता। इसने कहा कि आदम जड़ा है मिट्टी तो पैदा होया है, मैं जड़ा है अग तो पैदा होया तो मैं सुप्रीम हाँ और ये जड़ा ना ये घटिया है। सो आदम की नरादरी के कारण ये गल जी है इस वाक़े दे विच ये गल चेते जी होनी चाहिए है कि बंदे की नरादरी की वजह तो जड़ा फरिश्तियां दा उस्ताद है वो अपने मरतबे तो जड़ा है वांझिया जाता है और वो जड़ा है उसनूं जड़ा है वो फारग कर दिता जाता है और उसनूं भी अर्श तो जड़ा है बेदखल कर दिता। अर्श इत्थे असल च उचाई दी, पदवी दी, मरतबे दी, आदर की जड़ी है वो अलामत है। तो उसका जड़ा आदर है वो सारा जड़ा है वो ढह ढेरी हो जाता है जिस वेले वो आदम नूं जड़ा है मनण तो इनकार कर दिंदा है, उसनूं सजदा करन तो जड़ा है वो इनकार कर दिंदा है। सो ये तुसीं देखो कि जिहड़े लोग इत्थे बंदियां दी नरादरी करते हैं, जिन्हां ने बंदियां नूं वंड दिता होया है और एक वंड ऐसी बनाई है कि जनाब असी जड़े हाँ और रब दे कोई खास लोग हाँ, असी कोई सूरजवंशी दी औलाद हाँ, असी जड़ा है कोई परमात्मा दे ज़हन दे विचों जड़ा है असी पैदा होए हाँ, जे असी ना होंदे ते कायनात ही नहीं सी होनी, है जगत ही नहीं सी होना। तो दूसरे जड़ा है कि तुसी बड़े दूसरे लोग ने वो कमीन ने वो शूदर ने और जनाब वो परमात्मा के पैरों चो पैदा होए ने, लिहाजा उन्होंने जी जगह है वो थले है, लिहाजा उन्होंने नाल बहना खलोना भी नहीं, उन्होंने नाल जड़ा है खाना पीना भी नहीं। बस उन्होंने यह दर्ज दिता कि तुसी जड़ा है मेहनत करनी है और इस मेहनत के तत्त दे विच जड़ा है तुहाडी जड़ी है मुक्ति जड़ी है वो जदों भगवान चाहेगा तो जो कोई जी ताकत इस जग में चला रही चाहेगी तो तुहाडे हालात जोड़े ने वो बदल जाएंगे।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਾਜ਼ੀਲ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਤਬਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਾ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੋੜ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। तो जिस वे वो बंदे मनेगा तो फिर ही उसकी कोई गलती खता जी है वो माफ़ हो सकती है और उसको जोड़ा है वो मरतबा जोड़ा है वो मिल सकता है। तो हर जोड़ा मरतबा है उसके वास्ते कुछ क्वालीफिकेशन की जी है वो लोड़ होंगी है, कुछ शैवां की जी है वो कोई मैरिट होंदा है, कोई कसबट्टी होंगी है जिसके उत्ते परख के ही बंदा उस पदवी से जोड़ा है उस मकाम से वो आ सकता है। सो अर्श से जी चढ़न की पदवी है, मकाम मरतबा है, वो है बंदे नूं मनना। तो जिहड़ा बंदे नूं नहीं मनदा तो वो तो फिर जिहड़ा जिस तरह लुढ़ण मलाह है उसने बंदे नूं नहीं मन्निया, उसने जिहड़ा है बंदे नूं कुत्ता बिल्ला जानिया और वो क्या कि असी जड़े हाँ जो चाहिए उन्होंने डोब के जड़ा है वो मार देइए। सो हुण बंदे की निरादरी करके तो तुसी अर्श के उत्ते जड़ा नहीं चढ़ सकते। तो जे तुसी ये गौर नहीं करना कि ये जड़ा मसला पैदा होया है इसका कारण की है, तो फिर तुसी ख्वाब ही देखोगे। ख्वाब देखने के उत्ते कोई पाबंदी नहीं है, ख्वाब तो हर बंदा देखता है और ख्वाब जड़े ने वो देखने भी चाहिए ने, लेकिन ये देखने की ये लोड़ है कि जोड़े ख्वाब असी देख रहे हैं वो मादी हकीकत जड़ियाँ ने वो की ने आया वो उन्होंने पूरा करने के जोड़ा ना वो काबिल है कि नहीं है। तो जे असी अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं तो सानू उन्होंने मादी ताकतों के जोड़ा है वो वाधा करना पएगा और वो उन्होंने उस काबिल बनाना पएगा जिहदे साडे जोड़े ख्वाब ने वो जोड़े ने वो पूरे हो जाने। सो वो हुण ख्वाब ही दे सकता है। एक पासे ते जड़ा है लुढ़ण मला उसने लुकाई के सामने हथियार सुट के अपने आप को बचा लिया। जे उन्होंने सामने खड़ा हो जाता तो उसने मारिया जाना सी, उसकी होंद जड़ी सी वो मर मुक जानी सी। सो उसने लोगों का जलाल वेख के अपने आप जड़ा है हालात के रहमो करम से छड़ दिता। बेड़ी जड़ी है वो उन्हें वकफ कर दी और रांझा जड़ा है उसने जड़ा है दूसरे कंडे से जड़ा है वो लै जाता है। सो इस तरह उसका जोड़ा मरतबा वो एक इंसान होने है, एक इंसान होने की हसीयत जी आदर मान है वो तो उसका बनेगा। लेकिन अगर वो कोई उसको वध मंगे तो वो उसका जोड़ा है वो हूँ जोड़ा है मुमकिन जोड़ा है वो नहीं। वो ऐस उथल तो पहले की गल सी, लोगों के होश तो आने से पहले की गल सी। लेकिन जिस वेले लोगों को होश आ गई तो लोगों भी कारण लभ गया कि साडी जी औखी जिंदगी है जो असी हौके हवा लै रहे हैं इसका जोड़ा कारण है वो की है। सो उन्होंने जिस वेले इसकी सियाण हो गई तो उन्होंने जोड़ा मसला है वो जोड़ा है वो हल हो गया। तो गोया ख्वाब दे विच अज़ाज़ील डिठा उन्होंने फिर मुड़ अर्श से चाढ़िया ने। तो वो उन्नी देर तक ख्वाब ही रहना है जिन्नी देर तक तुसी उहदे मादी कारण जड़े ने किसी मसले दे वो नहीं लभदे। तो जो तुसी लभ लैंदे हो वो मसले हल हो जाते हैं। जिस तरह रांझे ने अपना जोड़ा है वो कोई दुआ तो नहीं छड्डिया अपने आप को, बल्कि उसने जी दुआ है वो की है और दुआ ये की है कि उसने अपना जोड़ा राबता है वो जोड़िया लुकाई दे नाल। वो इस गल जड़ा ना भेज जड़ा है वो पा गया कि लुकाई जड़ी है वो उसके मसले में जड़ा है वो हल कर सकती है। सो ये ख्वाब देखने वाली गल नहीं है, बल्कि रांझे ने जड़ा ख्वाब देखा है हीर तक पहुँचने का उसका एक उपाय है, उसका दारू है कि उसने किस ढंग के नाल जड़ा है वो हीर तक पहुँचना है और हीर के नाल जड़ा है उसने अपना एक तलक जड़ा है वो बनाना है। सो उसनू बनाने लई उसनू जिहड़ी ताकत की लोड़ है रांझा उसकी उसारी जड़ी है वो करता पिया है और वो असी देख लिया है कि उसने जिहड़ी उसारी की है। इस पड़ाव से आके उन्होंने जिहड़ी उन्होंने उन्होंने बेड़ी दे विच बड़े आदर मान के नाल जिहड़ा है वो चाढ़ दिता है।
ਸੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਛੜਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਸ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੁਕਾਈ ਕਿਸੇ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛਾ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛਾ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਜੀ ਅਜੋਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੈ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ। ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਗੋ ਚਾਵੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੋਗੋ ਚਾਵੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮੁਤਾਸਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸੱਲਾ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਡਰ ਮੇਕਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਵਸੀਲੇ ਸਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਮਿਆਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੌਮਿਆਲੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਸਨ ਵੱਡੇ ਉਹ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮਿਆਲੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੜਕੂ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦਫਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੋਗੋ ਚਾਵੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਗਾਵਤ ਕਰਾਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਹੋਗੋ ਚਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਕਿ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ ਔਰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਇਸ ਦਬਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੁਦ ਫੌਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫੀਸਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਜ਼ਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੇ ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੁਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਉੱਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕ ਉੱਠੇ, ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਲਟਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੁਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਆਏ। ਵੱਡੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਆਲਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸਕੀਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਾਰੀਖ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲਾਮਤ ਬਣਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲਾਮਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਲ ਮਾਲਕੀ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਭੋਏ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਲੁਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਮੁਨਜ਼ਮ ਰਵੇ, ਜੁੜੀ ਰਵੇ, ਬਣੀ ਰਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦਾ। ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਤਲੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੁੱਟਣ ਮਲਾਹ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੂਚਕ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਦੋ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਉਹ ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਚਾਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤਕਸੀਮ ਨੇ ਲੁਕਾਈ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਕਤ ਤਕਸੀਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੁਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭੈੜੇ ਹਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੁਕਾਈ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਧਰ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਹੈ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮਤ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਘੰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਕੁਲ ਦਾ ਭਲਾ ਤੇ ਕੁਲ ਦੀ ਖੈਰ।